بنگلہ دیش کے 13ویں پارلیمانی انتخابات کے غیر حتمی نتائج جانے کا سلسلہ جاری۔ بنگلہ دیشی عوام کا بی این پی اتحاد پر اعتماد کا اظہار۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی این پی اتحاد 103، جماعت اسلامی اتحاد 55 نشستوں پر کامیاب۔ چیئرمین بی این پی طارق رحمان دونوں نشستوں پر کامیاب رہے۔ امیر جماعت اسلامی شفیق الرحمان بھی اپنی نشست جیت گئے۔ اتحادی طالب علم رہنما ناہید اسلام نے ریکارڈ ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ 3 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ نیشنل سٹیزن پارٹی 3 اور اسلامی اندولن بنگلہ دیش پارٹی 2 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب۔ سیکٹری الیکشن کمیشن بنگلہ دیش کے مطابق 36,000 پولنگ سٹیشنز پر ٹرن آؤٹ 47.91% ریکارڈ کیا گیا۔ ایک امیدوار کے انتقال کے بعد 300 میں سے 299 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ 12 کروڑ 76 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ عوامی لیگ کی رہنما شیخ حسینہ واجد کا 2024 میں تختہ الٹا گیا، جس کے بعد عام انتخابات ہوئے۔ عوامی لیگ کے امیدواروں پر الیکشن لڑنے پر پابندی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے 13ویں پارلیمانی انتخابات کے غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بنگلہ دیشی عوام کا بی این پی اتحاد پر اعتماد کا اظہار۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی این پی اتحاد 103، جماعت اسلامی اتحاد 55 نشستوں پر کامیاب۔ چیئرمین بی این پی طارق رحمان دونوں نشستوں پر کامیاب رہے اور امیر جماعت اسلامی شفیق الرحمان بھی اپنی نشست جیت گئے۔ اتحادی طالب علم رہنما ناہید اسلام نے ریکارڈ ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ 3 سیٹوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ نیشنل سٹیزن پارٹی 3، اسلامی اندولن بنگلہ دیش پارٹی 2 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب۔ سیکٹری الیکشن کمیشن بنگلہ دیش کے مطابق 36,000 پولنگ سٹیشن پر ٹرن آؤٹ 47.91% ریکارڈ کیا گیا۔ ایک امیدوار کے انتقال کے بعد 300 میں سے 299 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ 12 کروڑ 76 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ عوامی لیگ کی رہنما شیخ حسینہ واجد کا 2024 میں تختہ الٹا گیا، جس کے بعد عام انتخابات ہوئے۔ عوامی لیگ کے امیدواروں پر الیکشن لڑنے پر پابندی تھی۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے ساتھ ساتھ حالیہ قانون سازی پر عوامی ریفرینڈم 36,000 پولنگ سٹیشنز پر ٹرن آؤٹ 47.91% ریکارڈ کیا گیا۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نے طویل قطاروں کو ماضی کے بھیانک دور کا مسرد ہونے کی علامت قرار دے دیا۔ انتخابات کے دوران بی این پی اور جماعت اسلامی کے دوران ووٹ چوری اور دھمکیوں کے الزامات۔ ضلع گوپال گنج میں پولنگ اسٹیشن پر بم دھماکے میں بچی سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ ملک بھر میں انتخابی تشدد کے دوران 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات پولنگ سٹیشنز کے باہر لمبی قطاریں لگی رہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ایک امیدوار کے انتقال کے بعد 300 میں سے 299 نشستوں پر الیکشن ہوئے۔ 273 آزاد امیدواروں سمیت 2028 امیدوار میدان میں اترے۔ پارلیمنٹ میں 50 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ پولنگ کے دوران حالیہ قانون سازی کی حمایت یا مخالفت پر رائے کے لیے عوامی ریفرینڈم بھی ہوا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن بنگلہ دیش کے مطابق 36,000 پولنگ سٹیشنز پر ٹرن آؤٹ 47.91% ریکارڈ کیا گیا۔ صاف اور شفاف انتخابی عمل کے لیے تمام وسائل استعمال کیے گئے۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نے کہا کہ قوم نے ووٹ دے کر ماضی کے بھیانک دور کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ الیکشن میں ووٹرز کی طویل قطاریں دیکھنے میں آئیں۔ چیئرمین بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی طارق رحمان نے کہا، پر امید ہے اتنی نشستیں جیتیں گے کہ ملک اچھی طرح چلا سکیں۔ ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک چلائیں گے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ انتخابات کے دوران ووٹ چوری کے الزامات بھی لگے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی این پی نے جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف 127 شکایات درج کروائیں۔ بی این پی نے جماعت اسلامی پر ووٹ خریدنے، جعلی ووٹ ڈالنے اور ہندو ووٹرز کو دھمکیاں دینے کے الزامات لگائے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی کی اتحادی نیشنل سٹیزنز پارٹی نے بھی بی این پی پر پولنگ سٹیشنز میں خوف و ہراس پھیلانے کا الزام عائد کیا۔ ڈھاکہ پولیس کے مطابق انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 5 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بنگلہ دیش کے ضلع گوپال گنج میں پولنگ سٹیشن پر دھماکہ ہوا جس میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ضلع گوپال گنج میں ریشما انٹرنیشنل اسکول کے پولنگ سٹیشنز پر دھماکہ خیز مواد پھینکا گیا۔ نامعلوم افراد نے اسکول کے باہر نہر کے پار سے کاکٹیل نما بم پھینکے۔ بنگلہ دیش سیکیورٹی فورسز کے 2 اہلکار اور 14 سالہ بچی زخمی ہوئے۔ انتخابات کے دوران مختلف اضلاع میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ جماعت اسلامی نتائج ہر صورت قبول کرے گی۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سربراہ شفیق الرحمان کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار ملا تو تمام جماعتوں سے تعاون چاہیں گے، مخالفت برائے مخالفت کی سیاست نہیں کریں گے، ہم مثبت سیاست کریں گے۔ الیکشن کمیشن اور عوام نے مل کر اچھا انتخاب کرایا۔ خوف و خدشات کے باوجود بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی نتائج ہر صورت قبول کرے گی۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے سربراہ شفیق الرحمان کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے کہا ہے کہ اقتدار ملا تو تمام جماعتوں سے تعاون چاہیں گے۔
तो दूसरी जानिब पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाज धरना शुरू होगा। मुतालबात धरने में रखेंगे, तस्लीम होने तक नहीं उठेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई का एक्स पर पैगाम, खुदा न खास्ता कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। सेनेट में कायद इसमें इख्तलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी PTI को बेगुनाह जेल में डाला गया, फैमिली को मुलाकात से रोका गया, बानी की आंख के साथ जानबूझकर ऐसे किया। अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि आज नमाज जुमे के बाद हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे। खान साहब की जो आंख की बिनाई गई है, असल में एक क्रिमिनल इकदाम हुआ है। जब उन्होंने डॉक्टर से कहा, जेल स्टूडेंट से कहा कि मेरी आंख में तकलीफ हो रही है, अगर इन टाइम चेक करवाया जाता, इकदाम किया जाता, तो आंख की बीनाई को बचाया जा सकता था। फैमिली को मुलाकात से रोक दिया गया, उनको सुकून नहीं मिला। उसकी आंख को जानबूझकर इन्होंने ऐसे किया, यहां तक पहुंचे। ये जवाबदेह हैं। लिहाजा यहां हमारी मीटिंग हुई है, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से हमने फैसला किया कि कल नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट के बाहर, अंदर नहीं, बाहर जो गेट के बाहर, जंगले के बाहर, हम वहां पर धरना देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफ़ी उल्लाह जान ये कहते हैं कि बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट ने हुकूमती झूठे दावों का पोल खोल दिया। 16 फरवरी तक हम कोई इंतज़ार नहीं करेंगे। हमारे कारकुनों ने खुद रोड बंदिश का ऐलान कर दिया है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद होगा। कोई इंतजार नहीं होगा। हमारे कारकुनों ने आज खुद, अभी आप एक्स पे जाएं, लोगों ने खुद रोड बंदिश का ऐलान कर दिया। कल पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद होगा। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है 10 बजे। कोर कमेटी से अभी उठ के मैं आया हूँ, मीटिंग जारी है, हम लाए अमल देंगे। ये जो चीज़ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइज नहीं होगी। आप 85% किसी की बिनाई कैसे खत्म कर सकते हैं? एक बंदा अक्टूबर से कह रहा है कि मुझे तकलीफ है। जेल सुपरडेंट गफूर अंजम यही मरकजी मुल्जिम है, इसको तो गिरफ्तार करें, पहले कल करें। बानी PTI ने बताया, दाईं आंख से 85% नजर नहीं आता। डयाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात करने वाले बैरिस्टर सलमान सफदर की 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI बरवक्त इलाज न मिलने पर परेशान नजर आए। दाईं आंख की बिनाई अचानक मुकम्मल ख़त्म होने पर इलाज शुरू किया गया। अडयाला जेल में कैद बानी PTI को दस्तयाब सहूलियात की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में बानी की दाईं आंख की बिनाई सिर्फ 15% तक महदूद रह जाने का दावा। बानी PTI का जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुआयने का मुतालबा। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में बानी PTI की आंख का फौरी मुआयने का मुतालबा किया गया है। कहा गया है कि बानी PTI की आंखों से पानी बह रहा था, जिसे वो बार बार साफ कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2025 के बाद दाईं आंख से धुंधला नजर आने लगा। बार बार शिकायत के बावजूद 3 माह तक इलाज नहीं करवाया गया। 2 साल से दांतों का मुआयना भी नहीं करवाया गया। बाकायदगी से ब्लड टेस्ट नहीं करवाए जा रहे। बानी PTI ने बताया कि 5 माह से वकला से भी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात न होने पर मायूसी का इजहार किया। बानी PTI ने सेल में मच्छर और कीड़े मकोड़े आने की भी शिकायत की। उन्हें रेफ्रिजरेटर की सहूलत मैसर नहीं, जबकि सेल में मौजूद टीवी भी खराब है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI सुबह 9:45 बजे नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद 1 घंटा कुरान ख्वानी और फिर दस्तयाब मशीन से वर्जिश करते हैं। 3:30 से 4 बजे के दरमियान दोपहर का खाना खाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI नाश्ते में 1 कप कॉफी, दलिया और चंद खजूरें इस्तेमाल करते हैं। दोपहर का खाना उनके मुताबिक हफ्तावार मनसूबाबंदी के तहत मुंतखब किया जाता है। दोपहर के खाने के अखराजात बानी PTI का खानदान बर्दाश्त करता है। 2 दिन मुर्गी, 2 दिन गोश्त, 2 दिन दाल या 2 दिन चाट या स्नैक्स शामिल होते हैं। बानी PTI रात का खाना नहीं खाते। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी PTI के सेल में 3 बल्ब, 1 छत वाला पंखा, 1 ब्लोअर हीटर मौजूद है। सेल में 2 मेजें, 1 वॉल क्लॉक, 1 चारपाई, 1 छोटा रैक, 32 इंच का टीवी दीवार पर नस्ब था, ताहम चलाने पर वो खराब पाया गया। वहाँ कोई अलमारी मौजूद नहीं। कपड़े 5 हैंगर्स पर लटकाए गए थे। सेल के अंदर फराहम करदा कुर्सी गैर आरामदेह पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 100 किताबें एक मेज पर रखी थी। साथ 2 सेब, 2 डम्बल्स भी थे। टिश्यू पेपर, माउथ वॉश, एयर फ्रेशनर, शेव जेल और शेव किट भी मौजूद थी। पीने के लिए मिनरल वाटर
वाटर की बोतल दस्तयाब थी। सेल के अंदर तकरीबन 4.5 ज़रब 4.5 फीट का टॉयलेट था। टॉयलेट को 4 फीट ऊंची दीवार से अलग किया गया और उसकी छत नहीं थी। टॉयलेट के बाहर गर्म और ठंडे पानी की सहूलत, वॉश बेसन और आईना मौजूद था। सेल के अंदर टॉयलेट होने के बावजूद कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नस्ब नहीं। रिपोर्ट में बानी पीटीआई के किसी माहिर डॉक्टर से मुआयने, फौरी तिब्बी इक़दामात और किताबों की फराहमी की सिफारिश की गई है और कहा गया है कि बानी पीटीआई को मुनसिफाना कानूनी ट्रायल फराहम किया जाए, बेटों से टेलीफोन पर बात करवाई जाए।